کورونا کی تیسری لہر 5,857 نئے کیسز رپورٹ۔ NCOC کے مطابق کیسز 7,78,238 ہو گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 10.16% ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57,591 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا کی صورتحال، جمعے سے نئی پابندیوں کا آغاز ہوگا۔ بڑے شہر بند کرنا پڑ سکتے ہیں۔ چیئرمین NCOC اسد عمر نے انتباہ کر دیا۔ کہا قوم SOPs پر عمل اور انتظامیہ کارروائی نہیں کر رہی۔ کراچی اور حیدرآباد میں مثبت کیسز کی شرح دگنی ہو چکی ہے۔ ادھر کراچی ضلع وسطی میں کورونا کیسز میں اضافہ۔ گلبرگ، نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد میں 5 مئی تک سمارٹ لاک ڈاؤن۔ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ کبھی PDM جیسے تنظیمیں بناتا ہے یا الائنسز کرتا ہے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے، ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو، ہم کوئی خاص لوگ آئیں۔ طاقتور قانون سے بچنے کے لیے PDM جیسے اتحاد بنا کر حکومت کو کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نوشہرہ میں خطاب۔ جلوزئی میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ پشاور میں درائے آدم خیل اور چترال چندوڑ سڑکوں کی بحالی کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم کا پیرا پلیجک سینٹر حیات آباد کا دورہ۔ مراد سعید، فیصل سلطان، شاہ فرمان اور محمود خان ساتھ تھے۔ جب طاقتور کی سہولت کاری وزیر اعظم کرے گا تو طاقتور قانون کے نیچے نہیں آئے گا۔ عمران خان کے دائیں اور بائیں بیٹھا ہے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا جوابی وار۔ کہا عمران خان کے پاکستانی عوام سے معافی مانگ کر گھر جانے کا وقت ہے۔ نواز شریف جیسی ترقی کے لیے انہیں ووٹ لے کر آنا ہوگا۔ تحریک لبیک سے معاملات طے۔ 733 میں سے 669 افراد کو رہا کر دیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں سعد رضوی کیس سمیت 210 FIRs قانونی عمل سے گزریں گی۔ کالعدم قرار دینے کے خلاف 30 دن میں اپیل کا حق ہے۔ وزیر داخلہ کا شہید اہلکاروں کے اہل خانہ کے لیے 4 کروڑ امداد کا اعلان۔ مزید کہا برطانیہ سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کا کہا ہے۔ سندھ اسمبلی میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف مذمت قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر توہین آمیز خاکے بنا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی بھی کی۔ مائک نہ کھولنے پر حلیم عادل شیخ کی ڈپٹی اسپیکر سے تلخ کلامیں۔ حلیم عادل شیخ کے جملہ چست کرنے پر شرجیل میمن آگ بگولا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی روایات کا جنازہ نکال دیا۔ اگر غیر پارلیمانی زبان پہلی بار استعمال ہوئی ہے تو شاہد حقان سے معذرت کروانا چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو۔ وزیر مملکت علی محمد بولے TPL اور حکومت کی کوششوں سے معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ ناموس رسالت کے معاملے پر قرارداد کے لیے مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ ایران اور ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کے حوالے سے ویڈیو بیان۔ کہا سرحدی علاقوں میں تجارتی مراکز کھولنے سے دو طرفہ تجارت بھی مستحکم ہو گئی۔ ایرانی قیادت سے ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں رواں ماہ کے دوران گرمی کی نئی لہر آنے کا خدشہ۔ 23 سے 25 اپریل تک درجہ حرارت معمول سے اوپر جانے کا امکان۔
मुमताज़ कम्पेयर और अदाकार मुइन अख्तर को बिछड़े 10 बरस गुजर गए। मुइन अख्तर ने टीवी, फिल्म, रेडियो और स्टेज पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुसन्निफ, गुलकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर के तौर पर भी नाम कमाया। मुइन अख्तर 2011 में 60 साल की उम्र में खालिक के हकीकी से जा मिले। और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20 11 रन से जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने 150 रन का हदफ दिया। जिम्बाब्वे टीम 138 रन बना सकी। उस्मान कादिर की 3, मोहम्मद हुसैन की 2 विकेट्स, मोहम्मद रिजवान शानदार 82 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज का दूसरा मैच जुम्मे को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी भी हरारे पहुंच गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शरकपुर में कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराई गई 104 कनाल अराजी पर स्पेशल चिल्ड्रन विलेज के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकातें की। तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और हल्कों के मसाइल के बारे में आगाह किया। लाहौर से शाहिद चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शरकपुर में कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवाई गई 104 कनाल अराजी पर स्पेशल चिल्ड्रन विलेज के क़याम की मंजूरी दे दी। कहते हैं खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के लिए वसाइल की कमी आड़े नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकातें की। गुफ्तगू के दौरान उस्मान बुज़दार बोले कि हर जिले का अलहदा तरक्याती पैकेज तरतीब दिया है, जिसमें अरकान असम्बली की तजावीज़ को शामिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के बारे में नाज़ेबा रिमार्क्स की मजम्मत की। कहा कि अपोजिशन ने अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की मज़मूम कोशिश की। पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों की सहूलत के लिए जदीद आबियाना निज़ाम भी मुतारिफ करवा दिया। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 24 साल कबल जिस हल्के से इंतखाबी सियासत का आगाज़ किया, आज कराची के उसी हल्के में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। 1997 में भी इमरान खान का इंतखाबी निशान चिराग और नारा नए चेहरे नया निज़ाम था। 24 सालों का इंतखाबी मंजरनामा क्या रहा और अब NA 249 ज़िमनी इलेक्शन में क्या सूरत हाल है, जानते हैं वकास बाकिर की इस रिपोर्ट में। कराची में NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। वादे, ऐलानात, इल्जामात और दावे वोटर्स को सुनाए जा रहे हैं। बल्दिया टाउन और दीगर मुल्का इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का कभी NA 184 कहलाता था। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के क़याम के बाद अपनी इंतखाबी सियासत का आगाज भी कराची के इसी हल्के से किया था। 1997 में इमरान खान का इंतखाबी निशान चिराग और नारा इक्तिदार में आवाम। पाकिस्तान की 33 साल इंतखाबी तारीख में हल्का इंतखाब में ज्यादातर उम्मीदवारों का ताल्लुक दीगर सूबों या इलाकों से रहा। 1997 के इलेक्शन में इमरान खान, साबिक वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर भी मद्दे मुकाबिल थे। मियां शहबाज शरीफ समेत कई रहनुमा बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ चुके। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में से भी अक्सरियत इस इलाके की नहीं रही। 1988 के बाद बल्दिया टाउन से पीपल्स पार्टी को कभी कामयाबी नहीं मिली। MKM मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और एक मरतबा PTI के फैसल वावडा भी कामयाब हुए। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग माह सियाम यानी 29 अप्रैल को शेड्यूल है, जबकि 1997 में भी आम इंतखाबात रमजान में ही हुए थे। इमरान खान अपने अवलीन इलेक्शन की मुहिम के लिए 2 मरतबा कराची आए और केमाड़ी से बल्दिया तक रैली निकाली। 29 अप्रैल को NA 249 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों में अक्सरियत बल्दिया टाउन की नहीं और सिर्फ इंतखाबी मुहिम चलाने यहाँ आते हैं। अब की बार ज़िमनी इलेक्शन में गुटका माफिया का पैसा भी असर दिखा रहा है। कैमरामैन अली इमरान के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची।